Алжир. Скъпи алжирски приятели, Ваши превъзходителства, уважаеми господин посланик на Алжир, преди всичко позволете от името на Дружеството за приятелство България-Алжир, Посолството на Алжир и Националната асоциация за международни отношения да изкажа искрена благодарност на всички вас, които се отзоваха на нашата покана, за да се включим в честването да отбележим заедно 50 годишната от извоюването на свободата и независимостта на Алжир. Сред нас са бивши министри, заместник министри, дипломати, търговски служители, културни и научни дейци, специалисти, всеки от които е дал своя принос за изграждането и развитието на младата алжирска държава и в по-късно в областта на икономиката, здравеопазването, образованието, културата, спорта и още и още. На всички тях изказваме нашата благодарност и им пожелаваме здраве, бодрост и сили, за да могат още дълги години да изразяват своята съпричастност и според възможностите си да продължат да помагат на усилията на правителството на България и Алжир и на обществените организации в тях за по-нататъчното развитие и укрепване на българо-алжирското приятелство и взаимоизгодно сътрудничеството в интерес на двата приятелски народа. Най-сърдечна благодарност и искрена признателност изказвам и отправяме към нашите скъпи приятели, гостите от Алжир, пристигнали специално, за да вземат участие в нашата конференция, посветена на това велико историческо събитие за алжирския народ и за неговите многобройни приятели през света. Това имам чест, голяма чест и удоволствие да ви представя господин Али Халун. Известен алжирски журналист, юрист и общественик, бивш член на Националния съвет на Алжирската революция, бивш министър на човешките права, член на Висшия държавен комитет, така как се наричаше колониалното президентство на Алжир. Господин Камел Бушама. Бивш младежки и партиен деятел, бивш министър на младежта и спорта, дипломат, посланик. Госпожа Фузия Ларади, известна алжирска поетеса и журналистка, член на дирекцията за изкуство и култура към управителя на Алжирска област, владия на Алжирска област. А сега позволете от ваши уважаеми госпожи и господа и от името на Дружеството за приятелство и Националната асоциация международни отношения да поздравя най-сърдечно негово превъзходителство посланика на Алжир Борис по повод тази светлогодишна и нашите гости, разбира се, а чрез тях и целият алжирски народ с тези жабелители 50 години от възстановяването на независимостта на многовековната алжирска държава. И да пожелаем всички здраве, щастие и благоденствие и нови успехи в странното развитие на приятелски Алжир. Позволете да приветствам да представям посланик Борис Цветков, нашия пръв посланик в текуща развитието се алжирска държава. С това обявявам конференцията за открита 50 години независим Алжир, както се казва, и давам думата на посланик Иван Сираков, личен представител на министър на външните работи, да прочете приветственото писмо на министър Николай Младенов. Уважаеми господин посланник, уважаеми алжирски гости, драги приятели от Дружеството за приятелство с Алжир, уважаеми дами и господа, за мен е чест и удоволствие да се обърна към вас в навечерието на 50 годишнината от обявяването на независимостта на Алжир и 50 годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и Алжир.
Използвам този тържествен повод, за да припомня съпричастието на България в успеха на Алжирската революция и в борбата за независимост на Алжир. България беше сред първите страни, признали младата алжирска държава и установили с нея дипломатически отношения. Още в първите години от независимото развитие на Алжир, оказвайки материална и техническа помощ, България даде своя принос за укрепването на алжирската икономика. И всички ние, тук присъстващи, т.е. и всички вие тук присъстващи, добре знаете, че десетилетия наред хиляди български специалисти работиха усърдно и предаваха своя опит и знания на младите алжирски кадри. България винаги е отдавала голямо значение на връзките си с Алжирската демократична и народна република, с която ни свързват традициите и чувствата на половин век, ползотворно приятелство и взаимопомощ, още от годините на национално-освободителната борба на алжирския народ. Разбирането за необходимостта да съхраним този ценен капитал, наред с ангажиментите на България в Европейския съюз и в други международни организации, стои в основата на политиката на България към арабския свят. Тук е мястото да отбележа и алжирската политика на сближаване с Европейския съюз, довела до споразумението за асоциирано членство на Алжир в Европейския съюз, подписано през 2002 и влязло в сила през 2005 година, като още един изключителен важен елемент на алжирската дипломация и международната политика, както и на личните позиции на президента Ботефлика. Това споразумение е сравнително нов момент, много свързващо звено в международните ангажименти на нашите две страни. Дълбоките промени, настъпили през последното десетилетие, дадоха нов облик на двустранните им отношения, съответстващ на новите реалности и на сегашните политически приоритети на България и Алжир. Очерта се благоприятна тенденция за още по-активно развитие на традиционно приятелските отношения между нас. Налице е взаимно желание да търсим и прилагаме съвременни, модерни и все по-рационални форми на сътрудничество при новите условия. Доказателство за активирането на двустранните отношения бяха проведените през 2007 година в Алжир и през 2011 година в София сесии на Смесения комитет за икономическо и научно-техническо сътрудничество, на които бяха подписани редица важни документи. Уверен съм в отличните перспективи за по-нататъчното обогатяване на политическите ни контакти, за тяхното укрепване и разширяване на всички равнища. Във връзка с това, щастлив съм да отправя искрена благодарност към всички приятели на България и Алжир, към всички алжирци, български зетьове и всички българки, алжирски снахи, към техните деца и към всички онези добронамерни хора, които с труда и с привързаността си спомагат за укрепване на приятелството между нашите страни и за развитието на българско-алжирското сътрудничество. Уважаеми дами и господа, бих искал специално да подчертая нашето задоволство от сходството на позициите между България и Алжир по най-важните актуални въпроси на днешния глобален свят. Искрено вярвам, че действеното сътрудничество между нашите страни ще продължи да се развива и на многостранна основа в рамките на партньорството в ООН и в Европейския съюз и във всички международни организации, в които нашите две страни членуват. Република България обсъжда всички прояви на тероризъм, национални или с международен характер, независимо от побудите, политически, религиозни, етнически или социални, всякакви, които ги предизвикват. Нашата страна полага усилия за пресичане на тероризма и поставянето го извън забрана. България високо оценява активната и балансирана алжирска позиция в борбата срещу тероризма. Убеден съм, че именно Алжир, като страна силно пострадала от тероризма, ще продължи и в бъдеще активно да се бори срещу проявите на световния тероризъм. Впрочем, поредно ярко доказателство за активната работа на Алжир в тази посока е потвърдената на министерската среща на 7 и 8 юни в Истанбул на Световния форум за борба против тероризма алжирска позиция
а именно в работната група по партньорство, сигурността и развитието на Сахел, която поставя основите на партньорството на страните от региона в рамките на действията на ООН, борбата срещу тероризма, трансграничната престъпност и бедността. В тази връзка бих искал да изтъкна като цяло успехите на днешния Алжир в международната политика. Фактът, че той се умява да се възползва от международните форуми, така че гласът му да се чуе и позициите му да бъдат взети предвид по редица актуални въпроси. Най-вече по отношение на арабските и африканските страни, но и по общи международни въпроси, като мирния процес на Близкия изток, реформата в ООН, реформата на Организацията Ислямска конференция, новото партньорство развитие на Африка, глобалното затопляне и много други въпроси. Тук е мястото да подчертая възможностите на Алжир и България да се партнират в рамките на Съюза на Средиземноморието, обединяващ политиките за сигурност и сътрудничество на 27 страни членки на Европейския съюз с цели 16 средиземноморски страни от Северна Африка, Близкия изток и Балканите. Уважаеми дами и господа, позволете ми накрая, във връзка с двойния тържествен повод на днешната ни среща, половин век независимост, половин век двустранно сътрудничество, още веднъж да изразя нашето пожелание за по-нататъчно укрепване и обогатяване на традициите и приятелството, сътрудничеството между Република България и Алжирската демократична народна република. То напълно отговаря на интересите и очакванията на нашите два народа. Използвам случая, за да пожелая на правителството и на народа на Алжирската демократична народна република мир, стабилност и просперитет. Честит юбилей! Уважаеми госпожи и господа, имам чест да дам думата за слово на професор Александър Янков и го моля той да поеме ръководството на конференцията. Имате думата, професор Янков. Ваше превъзходителство, господин посланник на Демократична и Народна република Алжир, господин Ахмед Букаш, уважаеми гости от Алжир, настоящето събрание на българската общественост е израз на нашето намерение и наше уважение към борбата на свободолюбивия алжирски народ против колониализма и изграждането в течение на 50 години на демократична и народна държава Алжир. Моето поколение в течение на тези години бе съпричастно на въоръжените и политически действия на алжирския народ. Като представител на Международния студентски съюз, заедно с председателя на съюза Ирши Пеликан, ние сключихме споразумение за сътрудничество с представители на алжирските студенти, на Алжирския студентски съюз ЮЖЕЙМА, представител на Алжирския студентски съюз. От страна на европейския, на алжирския част беше Мохамед Кебиси, който след създаването на свободната и независима държава Алжир беше избран за първия министър на външните работи на Алжир. На мен ми бе възложено от ръководството на Международния студентски съюз още по време на въоръжената борба в Алжир да пренеса през Тунис и Мароко куфар от материали, предназначени
решение за ФЛН, за Организацията за свободата на Алжир, чрез Алжирската студентска организация. Предвидено бе самолетът от Тунис да прелети директно, без спиране в летището в Алжир, тъй като в Алжир през това време беше невъзможно тези, които поддържаха в борбата на алжирския народ, да могат да се ползват със свобода и в френското езичество. По едно време чух гранични органи да призовават моето име за преглед на багажа, който има. Аз се посъветвах с моите колеги от Алжир какво трябва да предприемем в този момент и нарочно забавих своето проявяване. И едва когато разбрах, че самолетът ще тръгва много бързо, се извиних пред военния представител, даже позволих се да кажа, че аз не разбирам добре френски. Между прочим, моят френски език тогава беше много по-добре, отколкото английски език. Тук се получи едно затруднение в обясненията, след като се забавих и се извиних, че не съм чул и не съм разбрал добре повикването. Старши офицерът ме нахлока, но същевременно разбра, че няма време да задържа самолета още на летището. Е разбрал повикването, обаче нареди на своите сътрудници да дадат ход на моя багаж и аз продължих своята работа. Неговото съдържание на моя багаж предадох на Марокко в местния щаб на ФЛН, където ме приеха много приятелски. Това споменавам от моята проява в скромното ми съучастие в борбата на алжирския народ, който аз толкова обижих и толкова уважавам. И сега, когато заговоря за Алжир и за алжирската съдба, аз имам чувство, че говоря за най-близки мои колеги. Български граждани, включително и моряци, също участваха в помощта, която можеха да оказват тогава на ФЛН. Уважаеми колеги, след тези епизоди разрешете ме да се обърна към нашите алжирски приятели и българите, които са тук, колеги, да споделят своите мисли. Ще започна от господин посланика на Алжир в България, господин Ахмед Куташ. Имате думата, господин посланник. Monsieur l'ambassadeur Rajvanski, Monsieur l'ambassadeur Yankov, honorable membre de la délégation algérienne, Mesdames et Messieurs, chers amis, je ne suis pas, ou je n'étais pas attendu comme guest speaker, comme intervenant durant cette conférence. Cependant, je souhaiterais saisir cette occasion qui m'est offerte et j'en remercie sincèrement
l'ambassadeur Iorgov de nous donner la parole, tout simplement pour dire quelques mots brefs de remerciements. D'abord à nos amis bulgares, au peuple bulgare, pour tout ce qu'il a fait pour la cause algérienne et pour contribuer à son succès. Et ensuite, tout ce qu'il a fait dans le cadre de la coopération bilatérale depuis l'indépendance jusqu'à pratiquement en 1993, c'est-à-dire à un moment où mon pays a dû par la suite, malheureusement, traverser une dangereuse zone de turbulence dont il a été finalement sorti victorieux. Je voudrais donc remercier tous nos amis bulgares, dont beaucoup sont présents dans cette salle, notamment le docteur Kitova, qui est médecin écrivain, qui vient d'écrire un livre qui a été édité il y a à peine quelques jours à Paris, intitulé « Les ambassadeurs en blanc », faisant donc allusion à tous les innombrables médecins bulgares qui ont servi en Algérie des années durant. Elle a publié ce livre, elle l'a fait éditer et elle a fait coïncider cet événement avec la commémoration par l'Algérie de son 50e anniversaire de son indépendance et également du 50e anniversaire de l'établissement de ses relations avec la République de Bulgarie. Ce livre-là et d'autres actions encore viennent témoigner que le capital amitié qui a toujours uni nos deux pays est encore intact et qu'il continuera de constituer le ciment de nos relations qui ne manqueront pas de reprendre leur envol en termes de coopération économique et de connaître des jours bien meilleurs. Je voudrais également remercier Monsieur le secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères de la République de Bulgarie pour son appréciable intervention au nom de son Excellence Monsieur Nikolai Mladenov, le ministre des Affaires étrangères de la République de Bulgarie, qui a bien voulu avoir l'amabilité en cette occasion de nous adresser un message. Le message entendu est certainement très expressif des espoirs perdus pour le développement de la coopération bilatérale et de la consolidation des relations d'amitié. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite à chacune d'entre vous mes meilleurs vœux et beaucoup de bonnes choses. Merci de votre attention. Господин Али Халю, който ще представи своето слово от Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Excellences, chers amis, nous fêtons tous ici ensemble un moment important qui est le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. 50 ans, c'est énorme dans la vie d'un homme, c'est très court dans la vie d'un peuple. Aussi, je voudrais vous dire, parce que vous êtes des amis, en toute simplicité et aussi avec franchise, tout ce qui a pu arriver en Algérie ces dernières années. Lorsque M. l'ambassadeur Karaski m'a demandé d'intervenir, je lui ai envoyé un plan,
voilà de quoi je peux parler. Et il m'a demandé, plutôt, parlez-nous de ce qui s'est passé dans cette décennie noire, ces 10 années difficiles que l'Algérie a passées entre 1990 et l'an 2000. Je voudrais vous parler justement de cette période, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais également moi-même remercier la Bulgarie et les Bulgares. Je sais que M. l'ambassadeur vient de remercier certains. Je voudrais parler aussi de ceux qui, avant l'indépendance, nous fêtons aujourd'hui l'indépendance, mais cette indépendance est arrivée après 7 années de luttes difficiles, pénibles, dangereuses, où l'Algérie avait besoin d'aide. Et je dois dire que parmi les peuples d'Europe, c'est le peuple bulgare qui fut parmi les premiers à apporter une aide directe, une aide permanente et une aide qui a coûté aussi assez cher parce que aider l'Algérie à l'époque, c'était évidemment prendre une position pour un pays qui luttait contre un membre de l'OTAN, ce qui n'était pas facile. Aussi, je voudrais citer tout d'abord quelqu'un pour lequel j'ai personnellement, nous avons beaucoup de sympathie, de respect. Il n'est plus de ce monde, c'est Georgi Naïdanov, qui a été, pendant la guerre de libération, un homme d'une importance capitale, en ce sens qu'il a été, lui, ici, dans ce pays, le fournisseur d'éléments de logistique. Quand je dis logistique, cela veut dire armement. À l'époque, ce qui n'était pas facile. Et c'est avec son aide que les services spéciaux, pendant la guerre, les spéciaux algériens, ont obtenu non seulement de l'aide directe, mais aussi une aide en armement, en particulier pour la fabrication, ce qui est énorme à l'époque pour un pays en voie de développement, pour permettre la création au Maroc d'une usine clandestine d'armement. Et c'est ce travail-là, très important, qui a permis justement au FLN et à l'ANL, l'Armée de libération nationale, de faire face à ces obligations de lutte. Je voudrais également évoquer le capitaine Loncourt Guénov, qui est décédé depuis 1981, qui était le commandant du vaisseau Bulgaria, qui après une difficile et dangereuse course a pu accoster à Tanger le 19 novembre 1961 et remettre aux représentants du FLN plus de 5000 tonnes d'armes et de munitions, y compris de l'armement lourd, des lance-missiles, des canons anti-aériens et de l'artillerie légère. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez l'effort qui a été fait à cette époque. Et tout cela clandestinement, alors que les bateaux étaient interceptés en Méditerranée par la marine bulgare française et qui était une marine puissante. Vous voyez donc le risque qui a été pris, le danger qui a été pris par nos amis bulgares. Je voudrais aussi remercier, il est présent, il me permettra de le dire si je touche sa modestie, monsieur le professeur Alexander Yankov. Je voudrais également dire un mot de monsieur Boris Chevkov, qui, dans les premiers mois de l'indépendance de l'Algérie, et sur la demande encore du gouvernement provisoire de la République algérienne, la Bulgarie a été le premier pays à envoyer des coopérants médecins, infirmiers, ingénieurs, architectes, professeurs de l'enseignement supérieur et autres. Pendant le mandat de l'ambassadeur Boris Chevkov, le nombre des coopérants bulgares a dépassé les 5000, ce qui était tout à fait remarquable pour un pays comme l'Algérie
qui se trouvait sortir de 132 ans de colonisation, qui n'avait pas de cadre et qui avait besoin de tous ces techniciens. Et ces techniciens sont venus spécialement de beaucoup de pays amis, mais surtout de la Bulgarie. Donc voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce que je voulais dire comme remerciement. Je n'en dirai jamais assez, parce que quoi qu'on dise de l'aide de la Bulgarie, je crois qu'on sera en dessous de la vérité. Je ne suis pas venu ici simplement pour vous dire merci. Je vous le dis de mon cœur. Mais je suis venu aussi vous dire ce qui s'est passé chez nous. Mais rapidement, on ne peut pas parler de 50 ans en 20 minutes ou en un quart d'heure. Ce qui s'est passé chez nous, c'est un peu ce qui s'est passé dans vos pays. Nous avons eu le parti unique, nous avons eu le monopole du parti unique, et puis, avec l'évolution de la politique internationale, en 1988, donc bien avant la chute du mur de Berlin, nous avons eu également chez nous une manifestation importante qui s'est déroulée le 5 octobre 1988, au cours de laquelle eh bien, le peuple s'est levé et a voulu mettre un terme au monopole du parti unique. Ces manifestations ont duré quelques jours. Il y a eu, comme toujours, lorsqu'il y a manifestation et qu'un peuple réclame sa liberté et sa dignité, il la paye. Il la paye par les vies humaines. Bien, il y a eu entre 200 chiffres officiels et 600 morts pendant les 3 jours. C'est beaucoup, mais peut-être que l'objet valait la peine de ce sacrifice. Après quoi, le président Chekli, qui lui était le président, également chef de l'État, le président du parti unique, le FLN, a estimé qu'il était temps d'ouvrir la voie et d'arriver au pluralisme et au multipartisme. C'est donc qu'il a fallu attendre 1988 pour que l'Algérie indépendante arrive à sortir du parti unique pour permettre une démocratie plus réelle par la création de différents partis et des partis d'opposition. C'est à cette occasion l'ouverture à plusieurs partis, qui ne sont pas des partis de gouvernement, que les islamistes intégristes ont profité de cette ouverture pour se manifester. Ils existaient dans la société, mais ils n'avaient pas de parti politique organisé. Donc ils se sont organisés et se sont infiltrés comme parti politique. C'est à ce moment-là qu'ils créent ce que l'on a appelé le FIS, le Front islamiste du Sahel. Ce FIS constitue un parti important. Pourquoi important? Non pas parce que les Algériens étaient très religieux, parce que c'était une politique ou une idéologie qui leur plaisait énormément. Non, je pense, là je donne une idée personnelle, je pense que les Algériens, au moment d'élection, lorsque le FIS se présentait contre l'ancien parti unique, ben, ils ont choisi le FIS. Pourquoi? Non pas par adhésion pour le FIS, mais plutôt par rejet pour le parti unique qui avait géré le pays pendant plus de 30 ans. Et voilà donc le parti islamiste qui remporte les élections en 1990 et qui s'empare pratiquement des 3/4 des municipalités. Il devient très important à ce moment-là et il exige, puisqu'il est important, il exige des élections législatives anticipées. C'est-à-dire, sentant qu'il était puissant, il se disait, avec des élections législatives, je vais avoir la majorité écrasante à l'Assemblée et à ce moment-là, je vais mettre un terme à la République, car n'oublions pas que l'Algérie est une République. Je mets un terme à la République et je crée ce pourquoi ces militants luttaient, l'État théocratique islamiste. Voilà l'objectif
qui était celui du fils. Élection anticipée, il y a des manifestations très grandes et le fils estime qu'il peut aussi, une partie du fils, accéder au pouvoir même sans arriver aux élections. Parce que, par des manifestations de rue, on peut faire tomber le gouvernement en exercice. Et c'est alors qu'il engage une grève insurrectionnelle du fils, et dans cette grève insurrectionnelle, qui a duré du 25 mai 1991 au 4 juin 1991, on voit les places publiques de grandes villes comme Alger occupées par des gens ramenés des campagnes. On voit des défilés de jeunes qui revenaient d'Afghanistan. On voit des manifestants obliger les commerçants à fermer à descendre leurs portes, fermer leurs portes, descendre leurs rideaux. Et on sent également toute une action violente contre la population. On demande aux gens de supprimer les paraboles de leur télévision. On demande aux jeunes filles de se mettre un foulard ou de ne pas porter de jupe courte. On arrive à vitrioler des femmes dans la rue. On arrive à frapper des personnes qui refusent ces dictats religieux, et la situation s'envenime. C'est alors que, devant cette occupation de la ville, parce que le fils du parti islamiste fait venir des campagnes toute une population qu'il installe en ville. Et nous voyons des grandes places occupées par des gens venant de centaines de kilomètres, où ils montent leur tente, ils s'installent là pendant des jours et des jours. C'est alors que le président Chebli, devant le danger important, prend, le 4 juin 1991, prend un décret sur l'état de siège. Cet état de siège, évidemment, il invite l'armée à venir débarrasser les places publiques et restaurer l'ordre. Cet état de siège va durer 45 jours, selon le texte qu'il a créé, et au bout de 45 jours, les choses semblent rentrer dans l'ordre. Et les islamistes, étant revenus à la raison, exigent toujours ces élections législatives anticipées. Les élections législatives, on les fixe, après plusieurs renvois, on les fixe au 26 décembre 1991. Le 26 décembre, je crois que les autorités algériennes se sont un peu trompées par excès d'optimisme, pensant qu'aux élections, il allait y avoir un tiers d'islamistes, un tiers de FLN, c'est-à-dire l'ancien parti unique, et un tiers de nouveaux partis. Le résultat était complètement différent. Le fils l'emporte à une majorité écrasante, avec 3 500 000 voix. Il obtient 188 sièges sur 400, 188. Il est sur 100 circonscriptions en ballottage favorable. Ça veut dire qu'au deuxième tour, il aurait au moins 100 sièges de plus, ce qui faisait 288 sur 420. Comme vous le savez, on vole toujours au secours de la victoire, ce qui veut dire qu'au deuxième tour, beaucoup d'hésitants auraient voté fils. Avec les 2 tiers de l'Assemblée, eh bien, il n'était même plus nécessaire de faire la révolution islamiste. Eh bien, les députés se seraient levés à la première demi-heure de la réunion et auraient prononcé la mort de la République et la création de l'État théocratique islamiste, la Doula islamique. C'est-à-dire, le mot d'ordre était alayha nahya wa alayha namout. C'est-à-dire, pour l'État islamique théocratique, nous sommes prêts à donner notre vie.
Alors, le résultat a été une catastrophe, en ce sens que le parti sur lequel l'État s'était appuyé depuis 30 ans ou 35 ans, eh bien, il obtenait en tout et pour tout, il obtenait, avec 1 600 000 voix, il obtenait 15 sièges. Voyez-vous, 188 sièges pour le parti islamiste et 15 sièges pour le parti qui était le parti de l'État. Le problème se pose à ce moment-là. Est-ce que, au nom de la démocratie, il fallait respecter le résultat du vote et permettre aux partis islamistes, dont l'objectif était la mort de la démocratie, est-ce qu'au nom de la démocratie, on allait permettre à un parti antidémocratique, dont l'objectif était de tuer la démocratie, est-ce que, par le respect de la démocratie, on permettait la création ou la victoire d'un parti opposé à la démocratie? Ou bien, si on l'empêche, est-ce que ce n'est pas antidémocratique de refuser à un parti majoritaire de prendre le pouvoir? Voilà tout le problème qui s'est posé à l'Algérie en 1992. C'était dramatique. Et d'autre part, comment trouver la solution? Tout le problème était là. Le gouvernement se réunit et, comme toujours, devant le danger, il y a différentes façons de réagir. Nous avons des ministres qui disent « pas question, il ne faut pas aller au deuxième tour, il faut trouver la solution, quelle qu'elle soit, mais arrêtez le massacre ». D'autres disent « non, soyons démocrates, les islamistes sont majoritaires, il faut les laisser prendre le pouvoir ». Et une grande majorité de ministres, il faut le dire, attendaient de savoir où le vent allait tourner. À ce moment-là, le chef du gouvernement et le ministre de la Défense estiment qu'il fallait créer une petite commission pour étudier la manière de trouver une solution à cette crise. Il n'était pas question de faire un coup d'État militaire. Bien sûr, on pouvait dire à l'armée, vous sortez vos chars et vous dites, arrêtons les élections, il n'y a plus d'élections, nous n'acceptons pas le résultat, et maintenant, c'est l'armée qui dirige. Oui, on aurait pu le faire. Ça aurait été le coup d'État, le putsch classique. Les Algériens, le gouvernement algérien, avec, il faut le dire, pour une fois, la compréhension de l'armée, il a été décidé de voir comment, dans le respect de la Constitution, on pouvait trouver une solution. Les élections ont eu lieu le 26 décembre, comme je l'ai dit. Le deuxième tour qui allait terminer ces élections, c'était le 16 janvier 1992. Donc, il y avait 3 semaines de délai entre le premier tour et le deuxième tour. Il s'est trouvé que le 4 janvier, donc 9 jours après le premier tour, l'Assemblée a terminé sa mission. Puisque nous avons fait les élections législatives, c'est que l'Assemblée a terminé sa mission. Et puis, le 9 janvier, M. le Président Chadli, voyant la situation grave dans laquelle le pays se trouvait, donne sa démission. À partir du 9 janvier, l'Algérie se trouve sans assemblée et sans président. Sans assemblée et sans président. Je m'excuse, je vous donne toutes ces explications, j'essaie d'être clair, parce que nous avons vu ce qui s'est passé au printemps arabe l'année dernière, et nous voyons comment certains pays qui sont trouvés devant pratiquement les mêmes problèmes, comment ils ont, eux, essayé de trouver la solution. Je voulais vous expliquer comment l'Algérie a trouvé la solution à cette difficulté. Donc, le 4 janvier, la législature est terminée. Nous n'avons plus d'assemblée. Le 9,
M. Chebli, président de la République, lui, démissionne. À ce moment-là, nous nous retournons vers la Constitution. La Constitution, une nouvelle Constitution qui datait de 1989. La Constitution qui était en vigueur à l'époque prévoyait dans un article 84, lorsqu'il y a conjonction, lorsqu'il y a en même temps conjonction de vacances de l'Assemblée et de décès du président, conjonction de vacances de l'Assemblée, pardon, pas de décès, et d'absence du président, à ce moment-là, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend l'intérim pendant 45 jours pour faire de nouvelles élections présidentielles. Mais, comme je viens de vous le dire, il n'y a plus d'assemblée depuis le 4 janvier. Nous sommes donc le 9 janvier. À ce moment-là, l'article 84, dans un autre paragraphe, dit « Lorsqu'il y a conjonction d'absence d'assemblée et de décès du président, c'est le président du Conseil constitutionnel qui, lui, devient président toujours par intérim pendant 45 jours pour faire de nouvelles élections présidentielles. » Et c'est à ce moment-là que le président du Conseil constitutionnel, auquel on va dire, écoutez, c'est la Constitution, vous allez être président pendant 45 jours, intérimaire, provisoire, pendant 45 jours, vous faites les élections présidentielles, et puis, après, tout rentre dans le. Le président du Conseil constitutionnel refuse. Il dit non, je n'accepte pas. Pourquoi, dit-il? Parce que la Constitution, le texte dit conjonction de vacances de l'Assemblée et de décès du président. Or, le président Chebli avait démissionné, mais il n'était pas mort, il était vivant. Donc, nous nous sommes trouvés devant une situation tout à fait inconnue et qui n'était pas prévue par la Constitution. Et c'est alors que le Conseil constitutionnel dit, eh bien, il faut que les instances qui existent encore au niveau de la Constitution trouvent une solution. Et c'est alors qu'on s'est dit, il n'y a pas d'assemblée, il n'y a pas de président, le président du Conseil constitutionnel refuse, on ne peut pas laisser le pays à l'abandon. Et c'est alors qu'est créé un haut comité d'État. Le haut comité d'État est devenu un président de la République à 5 têtes pour terminer le mandat de chef. Et c'est comme cela que l'Algérie a pu régler le problème de ce passage très difficile où les islamistes, ayant eu une majorité absolue, se sont trouvés évincés tout à fait légalement par application de la Constitution algérienne. Si je vous donne toutes ces explications, c'est parce que nous voyons ce qui se passe en Tunisie, nous voyons ce qui se passe actuellement en Égypte, et croyez-moi que nous, Algériens, nous sommes très sensibles à ce qui se passe là-bas, parce que nous avons vécu cela il y a une vingtaine d'années. Beaucoup nous disent le printemps algérien, il n'y a pas de printemps arabe, ne passe pas en Algérie. Mais il est passé il y a 20 ans. Il est passé il y a 20 ans, et c'est à ce moment-là que les Algériens ont trouvé cette solution. Elle n'est pas anticonstitutionnelle, puisqu'on s'est inspiré de la Constitution, mais il faut le dire, ça a été payé très cher. Les islamistes, le fils, ayant estimé qu'il a été privé d'une victoire, eh bien, nous nous sommes trouvés confrontés à un terrorisme terrible pendant une dizaine d'années. C'était ce que l'on a appelé la décennie noire. L'Algérie a payé très cher. La presse parle de 100 000, 200 000. Il y a eu, en fait, il y a eu environ 80 000 morts. C'est terrible. C'est terrible. 80 000 morts en 10 ans. Mais 80 000 morts, c'est énorme. Mais c'était le prix à payer. Parce que
pour maintenir la République debout quand elle est menacée, eh bien, il faut des sacrifices. Eh bien, là, le peuple algérien a payé cher. Il a payé très cher. Mais la République a été sauvée. Et aujourd'hui, vous avez vu les dernières élections du 10 mai 2012, eh bien, les Algériens en toute liberté ont voté. Eh bien, ils ont mis le parti islamiste tout à fait en minorité. Et ce sont les partis, disons, favorables à la démocratie, tout un panel. C'est-à-dire les partis qui sont très favorables de prendre le moins, mais enfin anti-État islamique, anti-État théocratique qui ont eu la majorité. Voilà comment, si vous voulez, le printemps algérien s'est déroulé. Voilà comment le peuple algérien a pu trouver une solution. Est-elle la bonne? Est-elle la mauvaise? L'histoire jugera. Mais toujours est-il que le sacrifice qui a été consenti par le peuple algérien est tout de même un sacrifice qui a été rentable. Comme je l'ai dit en commençant, 50 années, c'est peu dans l'histoire d'un peuple. Mais il faut dire aussi une chose, c'est que nous croyons que les Algériens, le peuple algérien, qui a su lutter pendant 7 ans et demi pour conquérir son indépendance, nous pensons qu'avec l'aide et la compréhension surtout de pays amis, comme en Europe, la Bulgarie, on va comprendre enfin que dans le monde arabe, on peut parvenir à la démocratie, on peut y arriver sans qu'il y ait de guerre catastrophique, parce que les expériences de certains peuvent être d'une utilité pour d'autres. C'est ce que nous espérons pour tous les pays arabes. Merci beaucoup. J'aurais pu faire comme mes collègues. Présenter ma petite communication en français, mais j'ai préféré vous la présenter en bulgare pour remercier la Bulgarie dans sa langue. Donc ça va être en bulgare. В началото искам да изразя моята голяма радост да бъда тук сред вас днес, за да празнуваме заедно една от най-важните и скъпи дати на Алжир, която е 5 юни. Датата на нашата независимост. Аз съм доволна също, защото това събитие ми дава повод да дойда пак в България. Тази страна, която е събирала цялото ми уважение и много обич в сърцето ми. Разбира се, защото е било от тези страни, които са помагнали на мой народ в неговата борба срещу колониализма, но също защото и на мен много ми е дадено. Естествено, чувствам, че аз съм един пример и резултат от културното сътрудничество между Алжир и България. Тогава позволете да кажа няколко думи за културното сътрудничество между моята страна и България. Естествено, аз не мога да говоря за това, какво е било през 50-те години на нашата независимост. Слушала съм, обаче, чела съм и знам, че още
през 1964 година по молба на моята страна България е изпратила хореография Георги Абрашев, който за няколко години е създал първият алжирски национален танцов ансамбъл, който и сега жени успехи с неговите постановки на базата на алжирския фолклор. По молба на общината на град Алжир, София е изпратила музиканти, с чиято помощ е създаден малък общински оркестър. В тези първи години в Алжир са гостували български танцови и певци състави, певци, художници и други. Искам да споделя впечатленията си за българското културно присъствие в Алжир и за моето докосване до богата култура на България през 89 години на миналия век до днес. Това стана възможно главно чрез дейността на България културен център в Алжир. Открит през 1964 година, на територията на центъра се осъществяваше моята и на множество млади алжирци жива връзка с България. Ежегодно десети младежи, девойки и дори омежени млади жени се записаха в курсовете по български език и българската бродерия, които се изчуваха по 2 семестра годишно. Участници в тези курсовете имахме възможност и през... забравих малко български, но... Защото дългите думи малко... Значи, присъствахме ежеседмичните прожекции на български филми, ползвахме богатата библиотека, получавахме информация за живота в приятелска България. В центъра често идваха и наши алжирски култури дейци, поети, артисти, художници, журналисти, които от тях участваха в рецитали на френски език на Иван Вазов, Никола Вапцаров, Яворов и други. През този период имаше много български културни прояви вън от центъра, които също имахме възможност да посещаваме както прожекции на филми в националната кинематика, спектакли на български танцови състави, много изложби на български художници в галерията на Националния съюз на алжирските художници. За съжаление, след закриването на Българския културен център през 1991 година, българския културни появи в Алжир вече няма. С изключение на организираните от Дружество на приятелство България-Алжир, 2 изложби на български художници през 2001 и 2004 година. През миналата година, по покана на нашето Министерство на култура, Дружеството изпрати български танцови състави от ансамбъл Пирин, от Държавен ансамбъл Филип Кутев и от балет Арабеск, които взеха участие в организираните у нас спектакли и международни фестивали. Скъпи български приятели, позволете накрая да изкажа моята благодарност на организаторите на тази конференция по повод на 50-годишната от възстановяването независимостта на нашата държава, за предоставената ми възможност отново да посетя България. Казвам, алжирка съм. Алжирка съм, да.
Alger Kasım, deșteriana pervinu amvri. Deșteriana milioni geroi, който се вземали пушки и отгори в планини, даваха думата на куршуми, за да кажат смъртта или свободата ни. Алжирка съм, да. Алжирка съм, дъщеря на 45 000, които са разстрелени само за една дума. Само защото те са казали, искаме стратат, искаме Алжир свободен. Алжирка съм, да. Алжирка съм, дъщеря на тези, които със смелостта са вдигнали тежка стъпка на врага от нашата скъпа земя. Алжирка съм, да. Алжирка съм и където ще живея, и където и да бъда. Ако някой ми попита коя седи, с гордост ще отговоря. Аз на Алжир съм дъщеря. Моля да ме извините, че почти се разхвърля. Чува това. Благодаря. Господин Камил Душерна, а сега сте вие след тази поезия, ще ги отложа. Mesdames et Messieurs, Monsieur l'ambassadeur, représentant Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur l'ambassadeur de Palestine, mon ami Aboughal Djawali. Là, je m'adresse, vous m'excusez pour une petite phrase, je m'adresse à l'ambassadeur de Palestine parce que j'ai connu Yasser Arafat, j'ai connu tous les responsables de la Palestine, c'était mes amis. Et donc, je dis que nous vous souhaitons, Monsieur l'ambassadeur, que d'ici très peu, la Palestine connaîtra le sort de tous ces peuples qui luttent contre l'oppression, qui luttent contre l'avilissement, qui luttent contre le colonialisme, le néocolonialisme, l'impérialisme, mais qui luttent surtout pour leur dignité et pour leur liberté. Mesdames et messieurs, moi, je me situe entre deux générations. Vous avez entendu la génération du ministre Ali Haroun, qui est une génération un peu avant moi. Ensuite, vous avez entendu la génération de la poétesse Fouzia, qui est une génération après moi, et moi je suis une génération au milieu. Je suis moi de la génération qui a connu mon ami Grigor, avec lequel j'ai eu des années de militantisme. Et donc, je commence ma modeste intervention par ceci. Un haut dirigeant de notre pays, en Algérie, qui conduisait une délégation en octobre 1971 à travers quelques pays du bassin méditerranéen, a été sollicité pour prendre la parole aux meetings qui ont été organisés à l'occasion de sa visite, le connaissant virtuose tribal. De toute façon, les meetings étaient, pendant ce temps-là, c'était une tradition. Et donc il fallait faire des meetings. C'est alors qu'en Sicile, dans cette grande place de Palerme, accompagné du secrétaire général du Parti communiste italien, et face à une foule impressionnante de Siciliens qui se rassemblaient pour écouter la voix de l'Algérie, l'orateur commença son discours en ces termes. La Révolution française de 1789 a consacré le concept de citoyen.
qui s'est transformé au fil du temps en titre universel de tous les ans. La révolution d'octobre de 1917 et le début de la révolution prolétarienne en Russie ont adopté le concept de camarade. En 1954, en Algérie, pendant la glorieuse révolution de novembre, est né le concept de frère. La suite, vous la connaissez. C'est pour cela que je me permets de suivre son exemple en commençant mon intervention par ce concept algérien, tellement respecté chez notre peuple, en vous appelant tout simplement chère sœur bulgare, chers frères bulgares. Ainsi, je commence ma brève intervention et j'espère être à la hauteur pour trouver les mots les plus justes, pour remercier à travers vous ce peuple frère de Bulgarie qui, à l'instar de nombreux peuples amis, a donné peut-être plus qu'il n'en fallait à la révolution algérienne. Ensuite, laissez-moi ce privilège de vous dire qu'en ce 50e anniversaire du recouvrement de notre souveraineté nationale, il n'est pas étonnant, pour des raisons évidentes, que la Bulgarie fasse acte de présence remarquable en cet événement qui nous est très cher. En effet, elle est présente parce qu'elle le fut hier, pendant les années de braise, pendant que les armes crépitaient et que l'adhésion à une révolution comme la nôtre n'était pas une question de soutien que l'on dit du bout des lèvres, mais de position et d'action continue, positive et difficile par moment. C'est ce qu'a souligné le ministre M. Haroun. Vous avez osé hier, en nous donnant du concret, ce que le peuple algérien n'oubliera jamais parce qu'il a cette vertu qui le fait fidèle et reconnaissant envers ses amis. Sœurs et frères bulgares, j'avais conclu avec mon frère Grigor Karatumachki, depuis l'année écoulée déjà, lors de son passage à Alger, je viendrai à Sofia pour assister à une cérémonie qui sera organisée pour l'Algérie, que dis-je, pour assister à un heureux événement par lequel la Bulgarie fera, encore une fois, la démonstration de ces liens de constantes amitiés qui ont toujours animé nos deux peuples. Mais je pensais que c'était un projet seulement, et que le temps allait nous faire oublier cette fraternelle intention qui disparaîtrait comme une ombre évanescente. C'est dire que j'étais un peu distrait, peut-être naïf, et que je n'avais pas mesuré le sérieux de mon frère Grigor, qui n'a pas changé d'un iota concernant sa fidélité envers ses amis depuis cette année 1963, où ensemble, en pleine jeunesse, nous sommes encore, en pleine jeunesse, nous mélangeons nos voix dans des chants d'espoir lors de nos soirées, quelque part dans ces chantiers internationaux du travail volontaire, aux Zouadia, à Azifoun et à Ouattara en Algérie. Alors voilà, aujourd'hui, c'est un autre chantier qui nous reçoit pour nous rappeler que la victoire algérienne est aussi une victoire de la Bulgarie, dont le soutien a été plus que déterminant. Pour ma part, je ne dis pas cela par démagogie ou par simple sentiment de complaisance, loin s'en faut. Je le dis très sincèrement par devoir de vérité devant une auguste assistance pour que nos frères bulgares sachent que tous leurs sacrifices envers nous, pendant et après notre lutte de libération nationale, ne sont pas des gestes vains et des actions que nous avons très vite oubliées. Ainsi, et pour ma part, j'avais annoncé que j'avais, et convenu d'abord, et annoncé que j'allais intervenir sur le sujet suivant, la jeunesse algérienne, 50 ans d'action déterminante dans le cadre des relations internationales, un sujet intéressant pour notre information mutuelle, mais quand j'ai analysé la symbolique de cette conférence, organisée chez vous, ici, à Sofia, je me suis aussitôt ravivé et j'ai décidé, en m'excusant vivement
auprès des organisateurs de cette mémorable journée de m'orienter vers un sujet plus simple, en tout cas plus significatif, pour marquer ma présence dans cet événement mémorable. De quoi s'agit-il? Eh bien, je vais parler de cette participation, plutôt de ces aides inconditionnelles de la Bulgarie, décidées, élaborées et concrétisées par nos aînés, comme ce n'est pas par certains vétérans qui sont peut-être là, dans cette salle. Car revisiter ces moments forts de la lutte de libération nationale, plein d'entrain et de dynamisme par ailleurs, où se mêlait la solidarité fraternelle au soutien indéfectible, c'est louer le mérite de ses amis, de ses alliés, de ses frères, et démontrer en même temps et simplement toute notre reconnaissance envers le peuple bulgare. Et là, je dis que la reconnaissance, c'est une question que nous nous posons, la reconnaissance n'est-elle pas la mémoire du cœur? En effet, nous vous sommes reconnaissants. Parce qu'une main tendue, venant sauver quelqu'un qui a tant besoin d'aide, est un geste fort. Nous vous sommes reconnaissants parce que ces moyens de défense qui permettent à un combattant de rester debout devant l'ennemi est un geste encore plus fort. Nous vous sommes reconnaissants parce que l'accueil du blessé et les soins jusqu'à sa guérison est une attitude noble qui démontre la sublimité du peuple qui pratique cette forme de générosité et cette forme de bonté. Nous vous sommes reconnaissants parce que vous nous avez donné ce plaisir, une fois notre indépendance acquise, de vous aimer davantage et de profiter de vos bons sentiments à notre égard pour vous demander encore une fois de faire des premiers gestes dans le cadre de la coopération avec notre jeune République. C'est à cause de tout cela, sœurs et frères bulgares, que nous sommes là aujourd'hui, partageant votre joie et la nôtre, dans cette cérémonie du souvenir qui nous rappelle tant et tant de bons moments où la solidarité entre nos deux peuples n'était pas une vue de l'esprit ou un slogan vide et sonore. Votre solidarité s'est exprimée, bien sûr. Je ne vais peut-être pas le répéter parce que notre aîné, le ministre Haron, a parlé de ces cargaisons d'armes, a parlé de ces médecins, a parlé de ces ingénieurs, a parlé de ces architectes, même de ces enseignants qui sont venus en Algérie. Bien sûr, le répéter, ça serait fastidieux. Je vais, pour le traducteur qui me suit, parce que je vais sauter encore plusieurs paragraphes, je dirais tout simplement, ne pouvons-nous pas, c'est une question que nous allons nous poser, en tout cas pour les Algériens, pour la énième fois, dire très fort merci jusqu'à ce que nos échos nous soient envoyés par les membres de l'INA. Et donc, vous savez que quand j'ai envoyé le message, alors laissez-moi vous dire la vérité parce que nous sommes habitués, dans nos congrès, dans nos congrès, dans nos symposiums, nous les avons fait ensemble, du temps de la FRJD, du temps de la du temps de l'UIE, et tout à l'heure, quand le président de séance a parlé du Boujma, ça m'a rappelé énormément de bons souvenirs parce que moi aussi, avec mon frère Grigor et d'autres, nous avons été comme des serrats d'hôtel dans les congrès. Nous avons fait tous les congrès pratiquement du monde, de la jeunesse. Et alors c'est pour cela que... Alors il m'a dit, Kamel, écoute, tu m'as envoyé ton discours, mais ton discours, il y a beaucoup de merci. Maintenant, je vais trahir un secret. Il m'a dit, tu as dit beaucoup de merci. Alors je lui ai dit, écoute, Grigor, tu sais que je dirais merci de là jusqu'à arriver à Alger, et ça ne va pas suffire pour le peuple bulgare. Ça ne va pas nous suffire. Parce que vous avez donné le maximum. Et notre venue aujourd'hui ici est une venue sincère, fraternelle. Et donc,
quand des blessés de guerre, ont été soignés en Bulgarie. Beaucoup d'Algériens se sont mariés avec des Bulgares. Ils sont repartis avec de belles épouses en Algérie. Je rencontre de temps à autre beaucoup de femmes bulgares qui me disent « nous sommes mariés à elle ». Je profite de cette circonstance pour dire que les deux fils de M. Belloun sont là. Ils sont là. Qui lui-même a été soigné en Bulgarie. Et il a également une cousine. Voilà. Donc ces enfants sont là, ils sont moitié-moitié. Voilà. Ils sont moitié-moitié, disons, appliquant convenablement cette bonne relation algéro-bulgare. Alors, sœurs et frères bulgares, n'est-ce pas pour toutes ces raisons, doublées d'une attention particulière de la Bulgarie, que j'ai tenu à effectuer mon premier voyage officiel à Sofia en 1884. J'étais venu avant, mais mon premier voyage officiel à Sofia en tant que ministre de la République algérienne, en tant que ministre du gouvernement algérien. Oui, ce fut mon premier voyage gouvernemental, un voyage rehaussé incontestablement par la présence de mon frère Grigor Karatmarchki, qui était ambassadeur en Algérie et qui a fait plus qu'il n'en fallait pour rapprocher nos jeunesses des deux pays et leur permettre de ne pas faire leurs relations par des échanges encore plus fructueux et plus fréquents. Je suis venu à Sofia à la tête d'une importante délégation. J'ai été satisfait de la mission que j'ai accomplie et plus particulièrement des excellentes dispositions que j'ai trouvées chez tous les responsables après une série de visites, d'audiences et de discussions bilatérales. Ainsi, au terme de cette visite officielle, j'ai compris qu'il fallait concrétiser plus de programmes que ceux conçus et réalisés entre jeunes Bulgares et Algériens depuis les premières années de l'indépendance. Il fallait faire mieux, en vérité, même si la jeunesse d'avant a satisfait sur tous les plans, avec peu de moyens, et on ne le dira pas assez, a su relever les défis qui s'imposaient à elle dans tous les domaines politiques, économiques et culturels. Vous m'excuserez cette digression que je juge nécessaire parce que j'ai vécu ma jeunesse à travers deux mondes. L'un politique, l'autre étatique. Deux mondes où j'ai appris beaucoup en matière d'approche et de gestion. Des exemples, j'en ai à profusion, ce qui traduit dans la belle expression du rapprochement chez autrui, cette volonté de nos deux jeunesses de toujours mieux faire pour réussir leur engagement par le biais de programmes de grande qualité. Ce langage d'aujourd'hui ne doit pas être interprété comme de la nostalgie. Demandez à mon frère Grigor. Et alors, Mirko Bolfer. Mirko Bolfer, pour votre gouverne, il travaillait avec nous, on était ensemble. Il est actuellement ambassadeur de Croatie en Algérie. Demandez-leur l'ardeur qui nous animait à partir de 1963 à Oued-Fonda pour construire ces villages socialistes en Algérie, à peine indépendante, et notamment ce village d'où a été lancée la proclamation de la révolution du 1er novembre. Et pourtant, nous n'étions pour la plupart ni des maçons confirmés, ni des architectes diplômés, mais de simples brigadiers résolus, ont été peut-être mus par ce désir d'œuvrer dans ces chantiers internationaux du travail volontaire. La première brigade bulgare de volontaires est venue à Oued-Fonda, si je me rappelle bien, en juin 1963, comme brigade stage, pour préparer les 120 bulgares, bien sûr, qui allaient former et diriger ces brigades sociales locales et régionales. Quant à la brigade des Ouadia, elle était venue en 1964 et les volontaires bulgares sont arrivés en 3 groupes de 40 jeunes, mais tous des professionnels. Les brigades bulgares, donc, sont restées aux Ouadia, aux côtés des brigades du Komsomol, de la FDJ, de Cuba et autres, celles de France et de Grande-Bretagne.
franchement, frère Grigor, ne sommes-nous pas fiers aujourd'hui, 50 ans après, de la rencontre d'aujourd'hui, au cours de laquelle nous déclarons notre satisfaction d'avoir accompli un bon travail qui restera dans l'histoire de la jeunesse progressive du monde. Nous sommes fiers. Cela dit, je voudrais, à partir de cet exemple, insister sur ces bonnes relations qui animaient nos deux jeunesses, la Bulgare et l'Algérie. Ces relations étaient exemplaires, je l'ai dit. Elles étaient tellement exemplaires que lors de nos rencontres, dans des congrès, colloques, séminaires, festivals internationaux et autres manifestations bilatérales, nous ne prenions pas beaucoup de temps, comme au début d'une rencontre de football, pour nous connaître mutuellement. On allait directement dans le vif du sujet, parce qu'on se connaissait. Et quelquefois, chez nous, entre Algériens et Bulgares, nous allons directement, comme je l'ai dit, dans le vif du sujet, parce que nous nous connaissions parfaitement et nous nous enquérions à chaque occasion des nouvelles des uns et des autres. Grigor ne vient pas à la conférence, je demande aux représentants de la Bulgarie, et mon ami Grigor, comment va-t-il? Il se porte bien. Alors l'autre qui me dit non, il est quelque part, il est en Angleterre, il est à Moscou dans une autre conférence. Et donc chacun demandait les nouvelles de l'autre. Alors pour vous dire le degré de fraternité qui existait entre nous. Alors, comment n'étions-nous pas soumis quand nos rencontres se faisaient de plus en plus fréquentes, que ce soit à Alger, à Sofia ou ailleurs, quelque part dans les continents que nous visitions pour soutenir les causes justes par le monde. Et là, je me remémore ces magnifiques journées de débat qui s'allongeaient très tard dans la nuit, au cours de nos légendaires réunions et conférences mondiales de la FMJD, Fédération mondiale de la jeunesse démocratique. Je me remémore ces longues et passionnantes discussions avec mes frères bulgares au Congrès mondial de la jeunesse qui s'est déroulé en juillet 1970 à New York, au siège des Nations Unies, et pendant lequel, ensemble, nous avions préparé cette démarche commune pour raffermir le corps des démocrates et savoir comment contrecarrer les forces du mal qui se déployaient dans le monde. Je me remémore également cette participation effective et concrète de la délégation bulgare chez nous, à Alger, lors de deux importantes conférences internationales. La première en 1972, qui a réuni les jeunesses du monde en un séminaire international des jeunes travailleurs du pétrole. Pour ces deux rencontres, et l'autre, bien sûr, en 1974, la conférence de la jeunesse du tiers-monde. Alors, pour ces deux conférences, pour ces deux rencontres, la Bulgarie était présente avec des délégations d'un très haut niveau. Aussitôt après, nous nous sommes rencontrés en novembre 1974 à Varna pour la conférence de la FMJD. Le BITEJ, voilà notre occasion pour nous rencontrer très très souvent. Le BITEJ, c'est le Bureau international du tourisme et des échanges de la jeunesse, a également renforcé nos relations déjà fraternelles. Ainsi, outre les échanges de jeunesse sur le plan officiel, les bureaux d'Alger et de Sofia ont permis à des centaines de jeunes de séjourner en Bulgarie et en Algérie. Cependant, il n'y avait pas que les jeunes qui profitaient de ces échanges entre nos deux pays. Des familles entières, beaucoup de familles, ont eu ce plaisir de passer leurs vacances à Varna, d'apprécier ces merveilleux sites et de retourner enchantés de ce que la nature a pu réaliser sur le plan de la beauté. Voyez-vous, frères et sœurs bulgares, qu'il y a beaucoup de choses à dire concernant nos relations d'hier. Et les Algériens ont énormément de chroniques à raconter, surtout ceux qui ont fréquenté les organisations de la jeunesse. Mais aujourd'hui, que pouvons-nous exprimer? Que pouvons-nous exprimer au cours d'une cérémonie pareille? Peut-être vous dire quelques mots sur le devenir de la jeunesse algérienne, 50 ans après. Je disais tout à l'heure que le ministre Ali Haroun a parlé effectivement de ce qui a différencié l'Algérie d'avant 88 et l'Algérie après 88.
Maintenant, je pourrais dire un petit mot sur ce qu'est la jeunesse algérienne d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais ramasser tout cela dans un seul paragraphe. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses à dire concernant ces relations. Alors, notre jeunesse, comme je le disais, tout comme la jeunesse bulgare, je n'en doute pas, est en train de se consolider par l'instruction, l'éducation, la formation, la réussite aux nombreux examens auxquels elle est soumise, par l'ouverture sur le monde des arts et de la culture, et enfin, et c'est l'aspect le plus important, par l'accès au monde du travail et de la production. En effet, après l'indépendance, et depuis des années, notre État a consenti des moyens colossaux à la jeunesse, se creuser de meilleures potentialités de la nation et pépinière de cadres et de futurs constructeurs d'un pays qui se développe au rythme des exigences du temps. Les chiffres, nous en avons. Et ils sont clairs, conséquents et élogieux. Je ne peux évidemment développer cet aspect devant vous pour vous dire ce que sont nos réussites dans tous les domaines. En 50 années de souveraineté nationale, ce serait fastidieux. Mais je dirais quand même un mot sur l'avenir de notre pays. Et l'avenir, nous le percevons tous, parce qu'ayant vécu longtemps dans le domaine des mages juvéniles, nous le percevons, j'ai dit, à travers les jeunes, et là, je dirais par exemple, uniquement dans le cadre de l'éducation, les ressources mobilisées pour le plan de développement quinquennal 2010-2014 seront consacrées à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle, soit plus de 10 milliards d'euros pour ces quelques années. Déjà, pour l'année 2011, le budget alloué à 1 500 000 étudiants du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique représentait presque 1 milliard d'euros. Combien étions-nous d'étudiants en 62? Et là, il faudrait que vous le sachiez. Aujourd'hui, dans les universités, nous avons 1 500 000 étudiants sur les bancs des universités. En 1962, 50 ans avant, nous avions à peine 1000 étudiants, et on n'arrivait pas à 1000. Il y avait à peine 1000 étudiants qui se partageaient entre ceux qui étaient à Alger et qui n'étaient pas nombreux, et ceux qui étaient dans les pays frères et amis, notamment la Bulgarie. Donc, pour vous dire cette différence et ce bond en avant que le pays a enregistré dans ce domaine. C'est vrai que nous avons eu des problèmes, comme le disait le ministre Haroun, mais sur le plan de l'éducation, nous avons toujours donné le maximum, parce que c'est ça l'avenir de notre pays. Que pourrais-je exprimer enfin au terme de cette cérémonie du souvenir? Tout simplement que nos relations vont bon train et que notre pays, en choisissant un de ses meilleurs diplomates, son Excellence l'ambassadeur Ahmed Boutache, ambassadeur qui me le permet, lui aussi, il n'a pas à me dire, tu n'as pas à me dire merci. Je disais que notre pays, en choisissant l'ambassadeur Ahmed Boutache, ambassadeur chevronné, compétent, plein d'expérience, au vu de postes importants qu'il a dirigés et des résultats qu'il a générés, et en lui faisant confiance, en lui confiant cette mission historique dans ce merveilleux pays qu'est la Bulgarie, sait pertinemment que ce commis d'État, aussi zélé que passionné, est à la hauteur de sa tâche et fera constamment le maximum pour préserver nos relations d'entente et les raffermir davantage. Je vous remercie pour votre collaboration. Алжир,
Цветков. Моля да се свържете. Скъпи алжирски приятели, дойдох на тази среща, макар и за кратко, защото много исках лично да ви приветствам с добре дошли в България. Видам челата. Исках лично да изразя моите искрени и дълбоки чувства на привързаност, уважение и симпатии към вас и към алжирския народ. Вашето присъствие в моята страна по този исторически повод и срещата ми преди няколко седмици с вашия послан, господин Ахмед Батуш, и неговата очарователна съпруга Фатима, ме върнаха с 50 години назад и изпълниха сърцето ми с скъпи спомени. Спомних си как, когато стъпих на вашата земя, като първи посланик на България, вашият народ ликуваше от победния край на дългогодишната война срещу френските колониалисти. Спомних си красотата на Алжир и енергията на хората. Спомних си как Алжир ликуваше и как народът приветстваше своята първа рожба, независимата Алжирска република. Спомних си щастливите и засмени лица на хората. Спомних си същевременно и как по тези лица се лееха горещи сълзи за загиналите деца на родината, паднали за свободата на своя народ. Имах привилегията да работя във вашата страна в исторически период от нейното развитие. След 182 години колониално робство, Алжирската република се яви през 1962 година като независим международен субект на политическата карта на света. За да завоюва своята свобода, независимост и суверенитет, алжирският народ бе принуден да води 7-годишна кървава борба, в която загинаха към 1 милион свидни синове и дъщери на родината. Спомних се Алжир, свободната вече, независима и суверенна държава,
работих и живях 4 щастливи и плодотворни години в страната ни. Всеки контакт с този, с най-обикновените хора, до този с политически ръководители, ни носеше огромно удовлетворение и свидетелство за топлите чувства между нашите два народа. Мога да ви уверя, скъпи приятели, че през цялото време на дългата освободителна война българския народ с тревога, трескаво вълнение и дълбоки симпатии следеше героичната борба на вашия народ. Имах и огромната привилегия да контактувам с всички ваши политически ръководители и административни лица, какви изключителни личности е родила алжирския народ. Президентите Бен Бела и Бубедиен, Бутифлика, тогавашен министър на външните работи и по-настоящен президент на страната, кметът на град Алжир, господин Баламан, Ява и много други ръководители. Щастлив съм, че тези ръководители ми дадаха не само най-широка подкрепа като политически представител на България, но някои от тях не допуснаха и в личното си обкръжение, и в личния си живот. Радвам се, че в течение на тези години между нашите две страни се създаде широка мрежа от икономически, културни, научни и всякакви човешки връзки, контакти и споразумения. Мечтая се, скъпи приятели, да върнем на онази висота и сегашните всестранни приятелски делови връзки. Дано с усилията на вашия достоен посланик тук, както и с усилията на нашите дипломатически представители в Алжир и на политически, на нашите две правителства, да обновим и разширим. Още повече нашето сътрудничество за доброто настояще и щастливо бъдеще на нашите деца и на самите нас. Много се надявам, че и вашето присъствие тук ще ни съдейства за това. Желая ви приятно прекарване в нашата страна. Най-искрени пожелания изпращам на приятелския алжирски народ и новото ръководство за по-нататъчни успехи във всички области на неговия живот. Благодаря. Колеги, другари, присъстващи, само две думи ще кажа. Накрая, годините текат, без спир за всеки, голем и малък. Годините текат. Отбранителните сили на човешкия организъм намалява. Даже да ви призная, скоро забелязах, че фронтът на моята отбрана лична вътре е пробитен. Ниждам даже войничета вдига бели знаменца, който ме хвърля в тревога. Затова ще ви моля много, простете ми
че в този момент аз трябва да напусна това хубаво събрание. Скъпи приятели, получих писмо от капитан Васил Вълчанов, който е капитан на първия български кораб, доставен на алжирските бойци за национално освобождение и оръжие. В 1960 година, май месец. Той също се извинява, че не може да присъства, защото в неделя навърши 97 години. Това са превъзходители, скъпи алжирски приятели. За мен е голяма чест да ви поздравя по случай на 50 годишната от обявяването на независимостта на Демократична република Алжир, извоювана от героичния алжирски народ с много пролята кръв в война срещу една от великите сили в света, каквато е Франция, чиято колониална армия е безпромена от мъжехидините от фронта за национално освобождение на Алжир. Като българин аз се гордея, че в борбата за освобождението на Алжир България е изпълнила своя дълг като член на Организацията на Обединените нации и с цената на голям риск успя да достави на алжирските освободителни сили две крупни количества оръжия и боеприпаси, които оказаха реален принос за извоюване на свободата и независимостта на Алжир. Тази помощ, дадена на Алжир от България в най-трудния момент в войната за освобождение от френско владичество, представлява здрава спойка в отношенията между алжирски и български народ с гаранция за тяхното тясно сътрудничество в областта на културата, икономиката и политиката. С почит и най-голямо уважение, капитан Васил Вълчанов. Получено е поздравително писмо и от фирма BM София. Сега искам да изпълня, позволете да го направя това, едно приятно задължение. Това е решение на Общото събрание на всички членове на Дружеството за приятелство България-Алжир от 31 януари тази година. Решение за присъждане на званието почетен член на Дружеството за приятелство България-Алжир за големи изключителни заслуги и за голям принос в развитието и за пресилването на
приятелските връзки между народите на България и на Алжир, на господин Али Харун, директор на Дура, ансиен мембър, etc. Жълове, презентират, да му връчат този почетен диплом, на почетен диплом. Това обявявам конференцията за закрита и от името на посланика на Алжир, негово превъзходителство господин Абдулташ, каня всички присъстващи на коктейл в фоайето на залата. Grazie.